सतनाम श्री वाहिगुरु जीओ। मैं ताण दी बाण तू है मेरे स्वामी, मैं तुझी आगे अरदास। मैं ताण दी बाण तू है मेरे स्वामी, मैं तुझी आगे अरदास। मैं होर था नहीं जिस पे करूं बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पासे, मेरा दुख सुख तुझ ही पासे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। नानक दास मुख ते जो बोले, इहा उहा सच होवे। इहा उहा सच होवे। आनंद गुण निधान गुरु गरीब नवाजियो, बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। दुनिया करे सलाम तकता ताजा वाले नू, दुनिया करे सलाम तकता ताजा वाले नू। लख वारी प्रणाम मेरे गुरु बाजा वाले नू, लख वारी प्रणाम मेरे गुरु बाजा वाले नू।
जिस ना मन्निया वैरी नाही कोई बेगाना सी ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਸੀ ਟੱਕਰ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ जिस ना मन्निया वैरी नाही कोई निशाना सी ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਸੀ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ नहीं सी पाਉਂਦਾ वैरी विरोधिया राजा वाले नू ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ जिस ना मन्निया वैरी नाही कोई बेगाना सी ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਸੀ ਟੱਕਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ जिस ਨਾਲ ਸੀ ਟੱਕਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ जिस ना मन्निया वैरी नाही कोई बेगाना सी ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਸੀ ਟੱਕਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ ਵੈਰੀ ਵਿਰੋਧਿਆ ਰਾਜਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ चुल दे अज निशान सिखी दे मैलो सार दिते कौम ਲਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸੂਰਮੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰ ਦਿੱਤੇ चुल दे अज निशान सिखी दे मैलो सार दिते ਕੌਮ ਲਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸੂਰਮੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰ ਦਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ मजलूमा नहीं बन के ही आया एक सहारा जो ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ
एक सहारा जो सच दा होका देण वाला सी इक मनजारा सहजपुरिया भुलना ना गुर लाजा वाले नू लख वारी प्रणाम मेरे गुर बाजा वाले नू लख वारी प्रणाम मेरे गुर बाजा वाले नू बाजा वाले नू बाजा वाले नू बाजा वाले नू बाजा वाले नू। काबिले अदब, काबिले जिक्र, काबिले तारीफ साध संगत जी, शाही शहनशाह वालगी कुल आलम सांझी वालता दे प्रति जुगो जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन गोद विच सज बैठे हो। गरीब नवाज सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन गोद विच सज बैठे गुरमुख प्यारिओ, गुरफतेह दी सांझ पाओ जी, गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भागां वाले हो, गुरु दी गोद दा लाहा लै रहे हो। गुरु दी गोद दे विच सजण वालिओ, इत्थे झोलियां भर जांदियां ने ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। सतगुर कृपा करन, जिथे असी शरीर करके बैठे हाँ उत्थे साडी मन की एकाग्रता भी बनी रहे। एक बारी समुचियां संगतां अपनी रसना तो आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। आप जी ने सैकटरी साहब जी दे कोलों आउण वाले समागम दे बारे सरवण कीता है। सतगुरु कलगीधर पातशाह जी ने खालसे की साजना की। मेरी कौम दे विच बड़ा उत्साह है, गुरु की संगत नूं बड़ा चाओ है। खालसा जी का साजना दिवस आ रहा है। जदों धन गुरु कलगीधर पातशाह जी के पर उपकारां की गल तुरती है, जिथे सिख विद्वानां ने मेरे गुरदेव पातशाह जी की पर उपकारां नूं सलाहिया है, उत्थे आर्या धर्म नूं मनण वाले लाला दौलत राय जी बड़े सोहने शब्द लिखते गए ने। बड़े कमाल के शब्द उन्होंने अपनी किताब दे विच लिखे ने। करतार की सुगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो गोविंद की तारीफ वो कम है। एक वो है जो बदलते हैं जमाने के साथ साथ, लेकिन मर्द वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं। धन गुरु कलगीधर पातशाह जी जमाने नूं बदलदे ने। मेरे हजूर जी जमाने दे नाल डल के उस वेले जो कुछ हो रहा है उसकी हम ही नहीं भरते। सतगुरु नानक देव महाराज जी ने निर्मल पंथ की नींह रखी। मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चला। मेरे गुरु नानक पातशाह जी ने जिस पंथ की नींह रखी सी, 239 साल का समा लगा। बड़ा संघर्ष किया गया गुरु साहिबानां दे वलों, गुर सिखां दे वलों, गुरु घर दियां मातावां दे वलों, सिख बीबियां दे वलों सिक्खी दे विच बड़ा योगदान पाया गया। बड़ी मेहनत हुई ते मेरे सतगुरु कलगीधर पातशाह जी ने खालसे की सिरजना की। आओ मैं इतिहास की गल नूं उत्थों शुरू करा जदों धन सतगुरु साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी का सीस लैके भाई जैता जी आनंदपुर साहिब जी की पावन धरती ते पहुंचते हैं। आप सब जानते हो धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी आनंदपुर साहिब जी की पावन धरती ते वासा कर रहे ने। मेरे गुरदेव संगतां दे वेड़े तार रहे ने। ਉਹ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਲੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਮੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਗੁਰ ਧਾਮਾਂ ਦਾ ਮਲਗਾਮੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਐਸ਼ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16 ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਕੇ ਤਹਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੰਡਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕ ਅਥਰੂ ਕੇਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਗੁਲਾਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਚਾ ਵੀ ਉਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਆਓ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣਿਓ ਵਾਲਿਓ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਭੇਦ ਭਾਵ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਓ ਸਿੱਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਏ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਾਤ ਕਾ ਗਰਬ ਨਾ ਕਰ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਸਲਾ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਓ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤਦ ਬਚ ਸਕਦਾ ਏ, ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਮ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ।
ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ 1675 ਈਸਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ। ਸਭ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਸੂਰਮੇ ਨਿਤਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਚਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟਿਆ। ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰਾ ਜੀ ਧੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ, ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਨੇਰੀਆਂ ਸੀ ਝੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਹੋਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸੀ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਹਨੇਰੀਆਂ ਸੀ ਝੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਹੋਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸੀ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਸਿਆ। ਖੜੇ ਲੋਕੀ ਤੱਕਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਖੜੇ ਲੋਕੀ ਤੱਕਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਖੜੇ ਲੋਕੀ ਤੱਕਦੇ ਰੇ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਹੱਸ ਹੱਸ ਚੱਲ ਗਏ ਤਸੀਹੇ ਗੁਰ ਨੌਵੇਂ ਦਿਲ, ਡੋਲਿਆ ਨਾ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਬੇਟੇ ਬੇਟੀ ਖੜੇ ਲੋਕੀ ਤੱਕਦੇ ਰੇ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ ਜ਼ੁਲਮ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। ਹੱਸ ਹੱਸ ਚੱਲ ਗਏ ਤਸੀਹੇ ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਦਿਲ, ਡੋਲਿਆ ਨਾ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਹੱਦ ਕੀਤੀ, ਹੱਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਹੱਦ ਕੀਤੀ, ਹੱਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀ। ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਸਿਆ। ਖੜੇ ਲੋਕੀ ਤੱਕਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਖੜੇ ਲੋਕੀ ਤੱਕਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਸੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹਨਾਂ, ਵੇਖ ਲਿਆ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜੋ
ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਲਾ ਗਿਆ ਉਡਾਰੀ ਫੇਰ ਪੌਰ ਸੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜੋਰ ਸੀ ਚੱਲੀ ਤਲਵਾਰ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਲਾ ਗਿਆ ਉਡਾਰੀ ਫੇਰ ਪੌਰ ਸੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹਨੇਰੀ ਫੇਰ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਰੀ ਫੇਰ ਚੱਲ ਪਈ ਹਨੇਰੀ ਫੇਰ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਰੀ ਫੇਰ ਛਾ ਗਿਆ ਹਨੇਰਾ ਯਾਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਸਿਆ ਲੋਕੀ ਤੱਕਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਖੜੇ ਲੋਕੀ ਤੱਕਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾੜ ਚੋਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਰ ਆਪਣੇ ਸੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਸ ਚੁੱਕਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾੜ ਚੁੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਰ ਆਪਣੇ ਸੀ ਲੈ ਗਿਆ ਭਗਤ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਲੱਖੀ ਬਣ ਜਾਰਾ ਇੱਕ ਭਗਤ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਲੱਖੀ ਬਣ ਜਾਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਥੇ ਗਮ ਖਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਸਿਆ ਲੋਕੀ ਤੱਕਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਖੜੇ ਲੋਕੀ ਤੱਕਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਭਾਈ ਚੇਤਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੂਨੀ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਮਰ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਐਲ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇਰੀ ਰੀਤ ਨੇ ਬਚਾਵੇ ਮੇਰੀ ਪਰੀਤ ਨੇ ਬਚਾਵੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਚੀਰ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਕਿਤੇ ਚੀਰ ਨੂੰ ਵਿੰਗ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇਰਾ ਆਰਾ ਪਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਨਾ ਕੰਬ ਜਾਵੇ ਸਿੱਧਾ ਚੀਰ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਜੇ ਆਖਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੁੱਛਦਾ ਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੜ ਸਰੀਰ ਹੋਇਆ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾਰੀ ਆਈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ
ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰਨ ਜੋਗਾ ਕਰਦਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਈਏ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕ ਕਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਵੀ ਤੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ, ਅੱਤ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾਮੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਤੜ ਚੁੱਕਿਆ। ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀਓ, ਹਰ ਅੱਖ ਸੇਜਲ ਤੇ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਸੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੱਕੋ ਜੀ ਭਾਈ ਚੇਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਾਥੀ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾੜ ਚੁੱਕੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਘਰ ਆਪਣੇ ਸੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਲੱਖੀ ਬਣ ਜਾਰਾ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਪਿਆਰਾ, ਇੱਕ ਲੱਖੀ ਬਣ ਜਾਰਾ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਖਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਸਿਆ। ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਤੱਕਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਖੜੇ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਖੜੇ ਲੋਕੀ ਤੱਕਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਦਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜੀ। ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ, ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸੀ। ਲਾ ਕੇ ਆਗੇ ਕਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਦਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀ। ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ, ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸੀ। ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਚੱਲ ਹੋਵੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਚੱਲ ਹੋਵੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਚੱਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਖੜੇ ਲੋਕੀ ਤੱਕਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਖੜੇ ਲੋਕੀ ਤੱਕਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ, ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ, ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਧੰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਮਾਲ ਦੇ ਵਚਨ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, 1000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਇਕੱਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਏ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ
ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਿੱਖ ਹਰ ਦਰਦ ਵਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਏ। ਹੁਣੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਏ, ਬੜੇ ਲੰਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਏ। ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰੈਲੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਨੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਚੰਚਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, जैसे सच में रहो रजाई। तेरे गुण गावा देह बुझाई, जैसे सच में रहो रजाई। आनंद गुण निधान गुरु गरीब निवाज गरीब निवाज। जन नानक एह खेल कठन है, जन नानक एह खेल कठन है। जन नानक एह खेल कठन है, जन नानक एह खेल कठन है। जन नानक एह खेल कठन है। किन्हों गुरमुख जाना, किन्हों गुरमुख जाना। जन नानक एह खेल कठन है, जन नानक एह खेल कठन है। किन्हों गुरमुख जाना, किन्हों गुरमुख जाना। जन नानक एह खेल कठन है, जन नानक एह खेल कठन है। एह खेल खेल कठन है, कठन है। जन नानक एह खेल कठन है,
ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਥਨ ਹੈ, ਕਿਨਹੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨਾ, ਕਿਨਹੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਥਨ ਹੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਥਨ ਹੈ। ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ, ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਤ ਜਨ ਕੀ। ਤਾਤੇ ਅਹਨਿਸ ਭਾਗ, ਤਾਤੇ ਅਹਨਿਸ ਭਾਗ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਥਨ ਹੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਥਨ ਹੈ। ਕਿਨਹੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨਾ, ਕਿਨਹੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਥਨ ਹੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਥਨ ਹੈ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਦੋਨੋ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੈ, ਸੁਖ ਦੁਖ ਦੋਨੋ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੈ। ਔਰ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ, ਔਰ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਥਨ ਹੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਥਨ ਹੈ। ਕਿਨਹੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨਾ, ਕਿਨਹੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਥਨ ਹੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਥਨ ਹੈ। ਹਰਖ ਸੋਗਤੀ ਰਹੇ ਅਤੀਤਾ, ਹਰਖ ਸੋਗਤੀ ਰਹੇ ਅਤੀਤਾ। ਤਿਨ ਜਗ ਤੈਤ ਪਛਾਨਾ, ਤਿਨ ਜਗ ਤੈਤ ਪਛਾਨਾ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿਆਗੇ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣਾ, ਹੋ ਜਾਏ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਥਨ ਹੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਥਨ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਥਨ ਹੈ। ਕਿਨਹੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨਾ, ਕਿਨਹੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਥਨ ਹੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਥਨ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਥਨ ਹੈ। ਕਿਨਹੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨਾ, ਕਿਨਹੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਥਨ ਹੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਥਨ ਹੈ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿਆਗੇ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿਆਗੇ। ਦੋ ਤਿਆਗੇ ਤਿਆਗੇ।
ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਥਨ ਹੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਥਨ ਹੈ। ਕਿਨਹੁ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਥਨ ਹੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਥਨ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ। ਕਿਨਹੁ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨਾ, ਕਿਨਹੁ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨਾ।